بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 148واں یوم ولادت، ملک بھر میں تقریبات، مزار قائد کی تبدیل وقار تقریب۔ دن کے آخر پر مساجد میں بابا قوم کے درجات کی بلندی کی خصوصی دعائیں۔ آزادی کے لیے جدوجہد پر عظیم قائد کو خراج عقیدت۔ بابا قوم نے وہ کر دکھایا جسے لوگ ناممکن سمجھتے تھے۔ ان کی جدوجہد یقین کی طاقت، محنت اور لگن کے ذریعے خوابوں کی تعبیر کا ثبوت ہے۔ ہمیں قائد اعظم کی میراث سے سبق سیکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ قومی ترقی، خوشحالی اور اتحاد کے لیے بھرپور محنت ہماری ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ صدر آصف علی زرداری کا بانی پاکستان کو یوم ولادت پر خراج عقیدت۔ قائد اعظم نے سیاسی جدوجہد کے ذریعے تاریخ کا دھارا بدلا۔ ہمیں سماجی انصاف، معاشی مساوات اور قانون کی حکمرانی کے لیے کام کرنا ہے۔ ملک کے روشن مستقبل کے لیے نوجوانوں پر سرمایہ کاری ناگزیر ہے۔ صدر مملکت۔ مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی مزار قائد پر حاضری۔ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کی جدوجہد پر بابا قوم کو خراج عقیدت۔ سندھ کے گورنر اور وزیر اعلیٰ کی مزار قائد پر حاضری، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ ملک دشمن عناصر کی سازشوں سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ پاکستان کو حقیقی معنوں میں قائد کا پاکستان بنانے کا عزم۔ عسکری قیادت کا بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو یوم پیدائش پر خراج عقیدت۔ قائد اعظم کے لازوال ویژن، بے مثال قیادت اور انتھک کوششوں نے مسلمانوں کو متحد کیا اور ایک خود مختار اور آزاد پاکستان کی بنیاد رکھی۔ مسلح افواج کی ایمان، اتحاد اور تنظیم کے رہنما اصولوں پر عمل درآمد کے غیر متزلزل عزم کی تجدید۔ قائد ریزیڈنسی زیارت پر پرچم کشائی کی تقریب۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے پرچم کشائی کی۔ منتخب نمائندوں اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے شخصیات کی شرکت۔ اعلیٰ سول اور عسکری حکام اور قبائلی نمائندگان بھی تقریب میں موجود۔ دنیا بھر میں کرسمس کا تہوار، گرجا گھروں میں خصوصی عبادات اور دعائیں تقریبات کا اہتمام۔ پاکستان میں بھی مسیحی برادری کرسمس خوشیاں منانے میں مصروف۔ کرسمس ٹریز سج گئے، بچوں کو سانتا کلاز کے تحائف کا انتظار۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد۔ کرسمس تمام انسانیت کے لیے امن، بھائی چارے اور محبت کا پیغام ہے۔ ملک کی ترقی اور استحکام میں مسیحی برادری کے مثالی کردار پر خراج تحسین۔ حکومت تمام مذہبی برادریوں کے حقوق کے تحفظ اور احترام کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کے پیغامات۔ ریاست کے لیے تمام شہری برابر، اقلیتی برادری کے حقوق کے تحفظ کے لیے کوشاں ہیں۔ پنجاب میں پہلی بار مائنورٹی کارڈ کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ قومی ترقی میں مسیحی برادری کے اہم کردار کے معترف ہیں۔ ملک کی ترقی کے لیے ہم آہنگی اور اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لاہور میں کرسمس تقریب سے خطاب۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی 75ویں سالگرہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کو سالگرہ کی مبارکباد۔ ملک کی ترقی کے لیے ان کی دور اندیشی اور دانش مندی ہمارے لیے مشعل راہ اور سیاسی جدوجہد پوری قوم کے لیے امید کی کرن ہے۔ محمد نواز شریف کی بصیرت انگیز قیادت اور انتھک کوششیں پاکستان کے لیے باعث فخر ہیں۔ ان کی صحت اور درازی عمر کے لیے دعا گو ہیں۔ وزیر اعظم کا ایکس پر پیغام۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ویٹیکن سٹی کے سفیر آرچ بشپ گرمانو پینمورٹ کی ملاقات۔ محسن نقوی کا پوپ فرانسس اور مسیحی برادری کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ آرچ بشپ کو کرسمس کی مبارکباد دی۔ مسئلہ فلسطین پر پوپ فرانسس کے جرأت مندانہ موقف کو دنیا بھر میں سراہا گیا۔ پوپ فرانسس کی سماجی اور معاشی انصاف اور انسانیت کے لیے خدمات قابل تحسین ہیں۔ محسن نقوی۔
पाकिस्तान है 9 मई में मुलव्विस अफराद के एजेंडा मुल्क के खिलाफ था। मुल्जिमान को सजाएं बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। पाकिस्तान से गद्दारी करने वाला हम में से नहीं, पाक फौज मुल्क कौम की मुहाफिज है, इस पर हमला कबूल नहीं। वालिदैन को अपनी औलाद पर नजर रखनी चाहिए कि वो तालीमी इदारों में किसी फितने का हिस्सा न बने। 9 मई के मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं मिलने पर अवामी रद्द अमल। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी। मगरबी किनारे और गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली बमबारी, 25 से ज़्यादा अफराद शहीद, मुतातिस जख्मी। मगरबी किनारे के तलकरम और नूरशम्स कैंपों पर हमले में 8 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में घर पर फ़ज़ाई बमबारी में 9 फ़लस्तीनी शहीद। गजा शहर पर ड्रोन हमले में 2 शहरी शहीद। खान यूनिस में 4 जबकि बैत हनून में 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शिमाली गजा में मुहासरे की वजह से कहत की सूरत हाल, 15,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी महसूर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान। मेगा इवेंट 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान की मेजबानी में खेला जाएगा। मैचेस लाहौर, कराची, रावलपिंडी और दुबई में होंगे। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड कराची में मद्दे मुकाबिल। 23 फरवरी को पाकिस्तान और भारत होंगे दुबई में आमने सामने। सेमीफाइनल्स 4 और 5 मार्च को, फाइनल 9 मार्च को होगा। चैंपियंस T20 कप फाइनल मारहोर्स और स्टालियंस के दरमियान आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। मुकाबला दिन 3:30 बजे शुरू होगा और पीरवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। और इतालवी फुटबॉल लीग शुरू, इंटर ने कोमो को 2 गोल से शिकस्त दे दी। पॉइंट्स टेबल पर इंटर की टीम 37 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। अटलांटा 40 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त। नापोली की 38 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। और मैं हूं हुमैरा राना। हेडलाइंस आपने सुनी और अब पेश खिदमत है खबरों की तफसील। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आपने सुनी, खबरों की तफसील। यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान। यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, ऐ कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान। जनूबी एशिया के अजीम रहनुमा और बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम विलादत आज मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दिन के आगाज़ पर मसाजिद में बाबाए कौम के दराजात की बुलंदी और वतन अजीज़ की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इन्नकाद किया गया। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। यौम क़ायद पर मुल्क भर में पुरवकार तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। आज हम बानी पाकिस्तान बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश मनाकर उनकी गैर मामूली बसीरत, गैर मुतज़लज़ल हिम्मत और बेमिसाल अज़्म की याद ताज़ा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि कायद-ए-आज़म की अनथक मेहनत की बदौलत हमारा वतन पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया। कायद-ए-आज़म ने एक बार कहा था कि नाकामी मेरे लिए नामालूम लफ्ज़ है। अपने अल्फाज के मुताबिक उन्होंने अपने अज़्म की पैरवी की और बरे-सग़ीर पाक हिंद के मुसलमानों को एक कौम बनाने में कामयाब हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आइए कायद-ए-आज़म की मीरास से सबक हासिल करें और उनके रहनुमा उसूलों से अपनी वाबस्तगी का इयादा करें। बतौर पाकिस्तानी ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम कौम की तरक्की, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए अनथक मेहनत करें।
قائد اعظم کے ویژن، عزم اور استقلال سے ہی مسلمانان بر صغیر کے لیے آزاد وطن کا قیام ممکن ہوا۔ صدر آصف علی زرداری نے بانی پاکستان کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ قائد اعظم نے ایک سیاسی جدوجہد کے ذریعے تاریخ کا دھارا بدلا۔ صدر مملکت نے کہا کہ تاریخ کے نازک ترین دور میں قائد اعظم کی قیادت ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کا ثبوت ہے۔ قائد اعظم ایک وکیل اور مدبر سیاسی رہنما تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کی بھرپور وکالت کی اور پاکستان کا مقدمہ نہایت وضاحت اور ایقان کے ساتھ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم ایک جمہوری اور خود کفیل پاکستان کا ویژن رکھتے تھے۔ ایک خوشحال اور انصاف پر مبنی قوم بننے کا ہمارا سفر ابھی جاری ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ قائد اعظم نے ایسے پاکستان کا تصور پیش کیا جہاں قانون کی حکمرانی ہوگی اور ہر شہری بلا تفریق مذہب، ذات اور نسل ریاست کے سامنے برابر ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اتحاد، یقین محکم اور تنظیم کے اصولوں کو قومی ہم آہنگی ترقی کے لیے مشعل راہ بنائیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے وزارت قائد پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ پڑھی۔ مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ تاثرات قلم بند کرتے ہوئے گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے بر صغیر کے عظیم رہنماؤں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ بعد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے گورنر سندھ نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر اس ملک کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک میں معاشی استحکام کے لیے آرمی چیف کے SICFC کے اقدامات قابل ستائش ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے مراد علی شاہ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ایک پرامن اور معاشی طور پر مستحکم ملک دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب کی کوشش ہے کہ علامہ اقبال کے خواب کے مطابق ملک کی تعمیر کریں۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے مزار قائد پر حاضری دی۔ انہوں نے پھول چڑھائے اور بانی پاکستان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے قائد اعظم کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کرتے ہوئے کور کمانڈر کراچی نے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے حصول اور انتھک محنت پر بابائے قوم کی ولولہ انگیز قیادت کو خراج عقیدت پیش کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے پرمسرت موقع پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی مسلح افواج کے سربراہان اور افواج پاکستان نے بابائے قوم کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ISPR کے مطابق مسلح افواج قائد اعظم کے لازوال ویژن اور بے مثال قیادت کو خراج عقیدت پیش کرتی ہیں، جن کی انتھک کوششوں نے مسلمانوں کو متحد کیا اور ایک خود مختار اور آزاد پاکستان کی بنیاد رکھی۔ مسلح افواج کی قیادت نے قومی اہمیت کے اس دن کے موقع پر ایمان، اتحاد اور تنظیم کے رہنما اصولوں پر عمل درآمد کے اپنے غیر متزلزل عزم کی تجدید بھی کی۔ مسلح افواج نے کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کو دلی مبارکباد بھی پیش کی۔ مسلح افواج ملک کے دفاع اور عوام اور انصاف، مساوات اور ہم آہنگی کے نظریات پر کاربند رہنے کے لیے پرعزم ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش پر قائد اعظم ریزیڈنسی زیارت میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب ہوئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی، کور کمانڈر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم اور IGFC میجر جنرل عابد مظہر نے تقریب میں خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر بچوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو پھول پیش کیے، جبکہ FC نارتھ بلوچستان کے دستے نے سلامی دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے پھول پیش کرنے والے بچوں میں تحائف تقسیم کیے۔ تقریب میں قومی ترانے کی دھن کے ساتھ پرچم کشائی کی گئی۔ اس موقع پر صوبائی وزراء، ارکان پارلیمنٹ، اعلیٰ سول اور عسکری حکام، قبائلی عمائدین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم ولادت پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بابائے قوم اتحاد، ایمان اور تنظیم کی بنیاد پر عظیم قوم کی تشکیل کے نظریے کے علم بردار ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ قائد اعظم کا خواب ایسا پاکستان ہے جہاں ہر شہری کو ترقی کے یکساں مواقع میسر ہوں۔ ہم قائد اعظم کے ویژن کی روشنی میں عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں پر عمل پیرا ہیں اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے پرعزم ہیں جو قائد کے اصولوں کا عملی مظہر ہوں۔ مریم نواز نے قائد اعظم کے نقش قدم پر پاکستان کو مضبوط، خوشحال اور ترقی یافتہ ریاست میں تبدیل کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو یوم پیدائش پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ بلاول بھٹو نے قائد اعظم کی بے مثال بصیرت، قیادت اور بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن کے حصول کے لیے ان کے انتھک جدوجہد کو سراہتے ہوئے کہا کہ قائد اعظم کے اصول اتحاد، یقین، تنظیم
ہر پاکستانی کے لیے رہنمائی کا مینار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا جمہوری، جامع اور خوشحال پاکستان کا خواب ایک ایسا مشن ہے جسے ہم بطور قوم پورا کرنا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے قائد کے نظریات پر عمل پیرا ہونے کے لیے پیپلز پارٹی کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا اور اس بات پر زور دیا کہ ملک میں برداشت، انصاف، مساوات اور جمہوریت کے اصولوں کو عین ان کی روح کے مطابق زندہ رکھنا انتہائی ضروری ہے، جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے تصور کیا تھا۔ ناظرین، سانحہ 9 مئی میں ملوث افراد کا ایجنڈا ملک کے خلاف تھا۔ ملزمان کو سزائیں بہت پہلے مل جانی چاہیے تھی۔ پاکستان سے غداری کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ 9 مئی کے ملزمان کو ملٹری کورٹ سے سزائیں ملنے پر عوام نے رد عمل دیا ہے اور کہا کہ پاک فوج ملک و قوم کی محافظ ہے، اس پر حملہ قبول نہیں۔ 9 مئی میں جو فتنہ بازی ہوئی تھی، ہماری فوج پہ حملہ ہوا تھا، ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا تھا، ان کا پہلے بھی میں نے مذمت کی تھی، پہلے بھی میں نے ان سے نفرت کا اظہار کیا تھا، آج بھی نفرت کا اظہار کروں گا۔ ان لوگوں نے تباہی کی تھی، ان کو اس وقت سزا ملنی چاہیے تھی۔ آج ان کو سزا مل رہی ہے، دل کو خوشی مل رہی ہے، دل کو سکون مل رہا ہے۔ جن لوگوں کو 9 مئی کی سزا ملی ہے، یہ اب نہیں، ان سے پہلے ملنی چاہیے، کیونکہ ہم فوج کے ساتھ ہیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کے ساتھ اگر جو بھی غداری کرے گا وہ ہمیں نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ میں جتنے یہ والدین ہیں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اس طرح کے غلط کاموں سے روکیں۔ 9 مئی میں جو ملزمان کو سزا ہوئی وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچے، یہ میرے خیال میں سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ جو مجرم ہوتا ہے اس کو سزا ٹائم پہ ملنی چاہیے ہمیشہ۔ دوسری چیز جو ہے کہ پاک فوج ہماری ہمیشہ اچھا اقدام کرتے رہی، اس نے ملک کے ساتھ رہا، ملک کے لیے لڑی۔ کہ جو والدین ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی اولاد پر نظر رکھے کہ ان کی اولاد کیا کر رہی ہے۔ اگر ایک بچہ یونیورسٹی جاتا ہے وہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے، وہ احتجاج کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی پڑھائی پہ فوکس کرے۔ والدین کو اس کو چاہیے کہ نظر رکھے کہ میرا بچہ کیا کر رہا ہے، نہ کہ وہ احتجاج میں پہنچا ہو بتا کہ یونیورسٹی کا۔ 9 مئی کے حوالے سے جن لوگوں کو سزا ہوئی یا نہیں ہوئی ان کو ہونی چاہیے، اور بہت اچھا ہوا جن میں جو ان کو سزا ہوئی کہ انہوں نے، کوئی بھی پارٹی اٹھتی ہے اس ملک میں وہ آ جاتی ہے اسلام آباد کے اندر انتشار کرنے، یہ کرنے وہ کرنے۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہم فوج کے خلاف جو بھی انہوں نے کیا اچھا نہیں کیا، اور وہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں ملک ہمیں تحفظ فراہم کر رہی ہے فوج ہمیں، اور فوج اس لیے اس ملک میں ہے، ہمارے لیے ہے، ہمارے تحفظ کے لیے ہے۔ اسپیشلی والدین کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ وہ یونیورسٹی کالجز کے لیے اپنے بچوں کو گھر سے بھیجتے ہیں، اور بچے ان کے جو ہے وہ انتشاری ٹولے کے ساتھ مل کے انتشار کر رہے ہوتے ہیں، جلسے جلوسوں میں جا رہے ہوتے ہیں، اور پاک فوج کے ساتھ ہمیشہ ہم کھڑے رہے ہیں، کھڑے رہیں گے۔ پاک فوج زندہ باد۔ جو 9 مئی والوں کو سزا ہوئی ہے ان کو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی، اور والدین کو اپنے ان بچوں پہ نظر رکھنی چاہیے کہ یہ اپنے بچوں کو کیوں دھکیل دیتے ہیں ایسے اس میں ہجوم میں جس میں یہ ایسا ہوتا ہے، واقعات ہوتے ہیں، ان کو سمجھانا چاہیے۔ سانحہ 9 مئی کے جن لوگوں کو سزا ہوئی ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو پہلے ہونی چاہیے تھی، کیونکہ انہوں نے کا جو ایجنڈا تھا وہ ملک کے خلاف تھا، تو انہیں پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ تو اسپیشلی میری والدین سے گزارش ہے جن کے بچے ان جلوسوں میں آتے ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے اس جلوس میں آنے کی۔ Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری آج کرسمس کا تہوار منا رہی ہے۔ اس موقع پر گرجا گھروں میں خصوصی عبادات اور دعائیں تقریبات میں ملک کی ترقی و خوشحالی اور سلامتی کی خصوصی دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ کرسمس کے موقع پر ملک بھر میں گرجا گھروں کو خصوصی طور پر سجایا گیا ہے۔ مسیحی برادری کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے مختلف فورمز پر بھی تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس سے ملک میں بین المذاہب ہم آہنگی کو مزید تقویت ملے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کرسمس کے پرمسرت موقع پر مسیحی بہنوں اور بھائیوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ کرسمس تمام انسانیت کے لیے امن، بھائی چارے اور محبت کا پیغام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی و خوشحالی خاص طور پر تعلیم، صحت اور قوم کی تعمیر کے شعبوں میں مسیحی برادری کا کردار مثالی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تمام مذہبی برادریوں کے حقوق کے تحفظ اور احترام کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری نے کرسمس کے پرمسرت موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ کرسمس انسانیت کے لیے ایک آفاقی پیغام لاتی ہے۔ کرسمس محبت، سخاوت، رحم، اتحاد اور امید کی ترغیب دلاتی ہے۔ آئین پاکستان تمام شہریوں کو بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی یکجہتی اور ترقی کے لیے تمام شہریوں کے حقوق کی پاسداری ناگزیر ہے۔ مسیحی برادری نے تعلیم، صحت، سماجی بہبود، عوامی خدمت کے شعبے میں نمایاں خدمات انجام دیں۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर में क्रिसमस के हवाले से मुनक़दा तक़रीब में शिरकत की और मसीही बिरादरी के साथ क्रिसमस का केक काटा। तफसील बताएंगे वसीम सज्जाद अपनी रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर के इलाके आसिफ टाउन में क्रिसमस के हवाले से होने वाली तकरीब में शिरकत की। मसीही बरादरी की बड़ी तादाद ने वज़ीर आला का वालेहाना इस्तकबाल किया। तकरीब में क्रिसमस के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश किए गए। वज़ीर आला ने मसीही बरादरी के साथ मिलकर क्रिसमस का केक काटा। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी का अहम किरदार है। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। पाकिस्तानी कौम मसीही बरादरी से मोहब्बत करती है। मेरी तमाम तर तवज्जो इस बात पे है कि आपके लिए एक बेहतर पाकिस्तान, एक बेहतर पंजाब में बना के जाऊं, जहां आप आराम से, सुख से, चैन से सोएं। मेरी खसूसी तवज्जो इस बात पे है कि आपको वो सेंस ऑफ इंक्लूजन मिले, वो सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन मिले, सेंस ऑफ ओनरशिप मिले, क्योंकि मसीही बरादरी की पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बड़ी खिदमत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि क्रिसमस के मौका पर पूरी कौम मसीही बरादरी की खुशियों में शरीक है। उन्होंने कहा कि जल्द अक़लीती कार्ड मुतारफ़ करा रहे हैं, जिससे घर बैठे लोगों को अच्छी रकम मिलेगी। हम पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक माइनॉरिटीज़ कार्ड शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें जो हमारे दूसरे मज़ाहिब से जो लोग हैं, जिनके अंदर नादार बेवा ख़वातीन हैं, यतीम बच्चे हैं, उनको घर बैठे हर 3 महीने के बाद उनको एक अच्छी अमाउंट मिलेगी घर में, ताकि वो अपना गुजर बसर जो है वो चला। तकरीब से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर अक़लीती अमूर रमेश सिंह अरोरा ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतें खुशी से रहती हैं। यहाँ सब मिलकर तमाम मज़ाहिब की रसूमात अदा करते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर वज़ीर आला पंजाब ने मसीही बरादरी में क्रिसमस के हवाले से चेक और केक भी तकसीम किए। वसीम सज्जाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वेटिकन सिटी के सफ़ीर आर्च बिशप गिरमानो पेनमेंट ने मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने सफ़ीर आर्च बिशप को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए पोप फ्रांसिस और मसीही बिरादरी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने दौरा वेटिकन सिटी का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पोप फ्रांसिस से मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। पोप फ्रांसिस की समाजी और माशी इंसाफ और इंसानियत के लिए खिदमत काबिल तहसीन है। मोहसिन नकवी ने कहा कि मसला फ़लस्तीन के हवाले से पोप फ्रांसिस ने जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिसे हर एक ने सराहा है। मुफक्कर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 में खुतबा इलाहाबाद में मुसलमानों के लिए एक आज़ाद और खुद मुख्तार ममलिकत का जो खाका पेश किया, इसमें हकीकत का रंग भरने के लिए मोहम्मद अली जिन्नाह की वलवला अंगेज क़यादत और बसीरत का बुनियादी किरदार है। पाकिस्तान के क़याम के लिए तहरीक बर्पा करना और इसे मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाना बाबाए क़ौम का एक ऐसा कारनामा है जिस पर बरे-सगीर के मुसलमान हमेशा फ़ख्र करते रहेंगे। कराची से सुहेल जमाली की रिपोर्ट देखते हैं। 19वीं सदी के निस्फ में बर्रे सगीर में मुगलिया सल्तनत के खात्मे से मुसलमानाने बर्रे सगीर पर इब्तला का ऐसा दौर आया जो कमोबेश एक सदी जारी रहा। बरतानवी इख्तिदार में जहां मुसलमानों को तख्ता मश्क बनाया गया, वहीं हिंदुओं की इंतहा पसंद क़यादत ने अक्सरियत की बुनियाद पर मुस्लिम अक़लियत पर हर शोबाए जिंदगी में अरसाए हयात तंग किया। अंग्रेजी इख्तिदार और हिंदुओं की बालादस्ती के खात्मे के लिए सर सैयद अहमद खान ने 2 कौमी नजरिया पेश किया। इस नजरिए पर बर्रे सगीर की मिल्लत इस्लामिया को बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत ने यकसू और मुत्तफ़िक़ किया। कायद आज़म ने पाकिस्तान का क़याम इस तरह से मुमकिन बनाया कि उन्होंने नज़रिए की क़ुव्वत को इस्तेमाल किया और अपने किरदार की सलाबत को इस्तेमाल किया। नज़रिए की क़ुव्वत यह है कि 2 कौमी नज़रिए ने बर्र-ए-सग़ीर की भीड़ को, मुसलमानों की भीड़ को एक कौम में तब्दील कर दिया देखते ही देखते। 2 कौमी नज़रिए की सियासत ने कायद आज़म को एक मजहब, एक तहजीब, एक तारीख़ और एक कौम का वकील बनाकर खड़ा कर दिया। तो कायद आज़म ने नज़रिए की क़ुव्वत से पाकिस्तान तख्लीक किया। एक ममलिकत की तश्कील के लिए जिस जुर्रत इजहार, उलुल अज़मी, रास्त रवी, बुलंदी किरदार और इसाबत राय के जौहर दरकार थे, कायद आज़म इन सिफात से मुत्तसिफ थे। 1940 में करारदाद लाहौर के बाद 7 बरस की मुख्तसर मुद्दत में एक इस्लामी रियासत का क़याम कायद आज़म की फिरासत, तदब्बुर, कायदाना किरदार और सियासी बसीरत का ऐसा बाब है जिसने मुसलमानाने हिंद को आज़ादी का सूरज देखना नसीब किया। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक दूरअंदेश शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने मुल्क के आइन, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और पार्लिमान के किरदार के लिए अपने खुतबात में उसूल वाज़े किए ताकि पाकिस्तान अक़वाम आलम के लिए एक मिसाल बने। तफसील नमरा सुहेल से।
کراچی کی بندرگاہ کے قریب واقع وزیر مینشن میں 1874 میں تاجر جناح بھائی پونجا کے گھر آنکھ کھولنے والے محمد علی جناح آنے والے برسوں میں مسلمانان ہند کے میر کارواں بن گئے اور عرصہ دراز سے استحصال میں پھنسی قوم کو اپنی سیاسی بصیرت کی وجہ سے الگ ملک اور قومی شناخت دی۔ برصغیر میں ایک آزاد مسلم ریاست کے قیام کا وہ دیرینہ خواب جو برصغیر کے مسلمان 2 صدیوں سے دیکھتے چلے آ رہے تھے، 14 اگست کو شرمندہ تعبیر ہوا۔ اس خواب کی تعبیر ایک فرد واحد کے چشمے کرشمہ ساز کا نتیجہ تھی اور وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہی تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ تاریخ کے انتہائی نازک موڑ پر جب برصغیر کے مسلمان اپنی بقا اور سلامتی کی جانب سے بڑی حد تک مایوس ہو چکے تھے تو قائد اعظم نے تدبیر، غیر متزلزل عزم، سیاسی بصیرت اور بے پناہ قائدانہ صفات سے کام لے کر مسلمانوں کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد کر دیا۔ 1948 بابائے قوم کی زندگی کا آخری سال تھا۔ اگرچہ آپ نے اپنی سیاسی زندگی نہایت تندہی سے گزاری، مگر قیام پاکستان کے بعد نو مولود مملکت کے مسائل ایسے نہ تھے جنہیں قائد اعظم نظر انداز کر دیتے۔ پے در پے مصروفیات کی وجہ سے بابائے قوم کی صحت جواب دے گئی۔ یوں 11 ستمبر کو پاکستانی قوم کے ناخدا، فراست اور ذہانت کے پیکر محمد علی جناح ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اپنے بھائی اور مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد دی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر پیغام میں وزیراعظم نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے محمد نواز شریف کی دور اندیشی اور دانشمندی ہمارے لیے مشعلِ راہ اور دوسرے لوگوں کے لیے ایک تحریک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی سیاسی جدوجہد پوری قوم کے لیے امید کی کرن ہے۔ محمد نواز شریف کی بصیرت انگیز قیادت اور انتھک کوششیں پاکستان کے لیے باعث فخر ہیں۔ ان کی صحت، درازی عمر اور کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ ناظرین، اسلام آباد میں جناح ایونیو انٹرچینج کے انڈر پاس کی تعمیر ریکارڈ مدت میں مکمل کر لی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے انڈر پاس کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی اور ان کی ٹیم کو سراہا اور کہا کہ ترقی کا سفر اسی رفتار سے جاری رکھیں گے۔ مزید تفصیل محمد مظہر عباس سے۔ منصوبے کے پہلے مرحلے میں 950 میٹرز کے انڈر پاس کو انتہائی قلیل مدت میں مکمل کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا گیا ہے۔ اس سے قبل لاہور میں نواز شریف انڈر پاس 70 روز کی کم ترین مدت میں مکمل کیا گیا تھا، لیکن F8 انڈر پاس اس سے بھی کہیں کم مدت میں مکمل کیا گیا ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس اہم کامیابی پر وزیر داخلہ اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دی اور کہا کہ قومیں شبانہ روز محنت سے ہی ترقی کرتی ہیں۔ الحمدللہ یہ انڈر پاس 42 دن میں مکمل کر کے محسن نقوی صاحب آپ نے اور آپ کی ٹیم نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ قومیں اسی طریقے سے ترقی کرتی ہیں کہ شبانہ روز محنت کی جائے۔ اب انشاءاللہ جب یہاں پر فلائی اوور مکمل ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اسلام آباد راولپنڈی کی ٹریفک کو بے پناہ اس کا فائدہ حاصل ہوگا، اور اسی طریقے سے سرینا کا جو منصوبہ جس کے اوپر کام ہو رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ اسی برق رفتاری سے انٹیریئر منسٹر صاحب یہ کام وہ منصوبہ بھی انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ہدایات اور تعاون سے تمام منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ F8 انٹرچینج کے بعد F10 راؤنڈ اباؤٹ میں ٹریفک میں روانی کو برقرار رکھنے کے لیے جلد کام شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے منصوبے کی ریکارڈ مدت میں تکمیل پر وزیر اعظم کے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ 42 ڈیز میں یہ انڈر پاس مکمل ہوا ہے۔ ہم جتنی مرضی محنت کر لیں لیکن آپ کی والی جو محنت ہے اس کا ہم مقابلہ تو نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے والے گھنٹوں کا مقابلہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس 42 دن میں ایک چیز یاد رہے، وہ دن بھی ہے جب اسلام آباد پہ دھاوا بولا ہوا تھا، تو آپ وہ سوچ لیں کہ وہ دن اگر مائنس ہو جاتے تو ہم اس سے بھی پہلے کر لیتے۔ تقریب میں منصوبے سے متعلق دستاویزی فلم کے ذریعے ریکارڈ مدت میں مکمل ہونے والے اس منصوبے کے مختلف مراحل کو دکھایا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین CDA محمد علی رندھاوا نے بریفنگ میں بتایا کہ منصوبے میں سیفٹی اور سیکیورٹی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ جناح ایونیو انٹرچینج منصوبے پر 57% کام مکمل ہو چکا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنے کا یہ منصوبہ فروری میں مکمل ہو جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جاری منصوبوں کی رفتار پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ اداروں کی کارکردگی کو سراہا۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
फौजी अदालतों के फैसलों के हवाले से सवालात के जवाब में तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलूच ने कहा है कि पाकिस्तान इंसानी हुकूक के हवाले से अपनी तमाम बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों पर अमल दरामद के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के क़वानीन के मुताबिक है। पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम आला अदालतों के जरिए अदालती नज़र-ए-सानी का तरीक़ाकार फराहम करता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। फौजी अदालतों के फैसले पाकिस्तान की पार्लियामेंट के जरिए मंजूर करदा कानून के तहत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक किए गए हैं। अपने बयान में दफ्तर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान SP+ स्कीम और बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के बुनियादी माहिदों के तहत जिम्मेदारियों के लिए पुरअज़्म है। नाज़रीन, आज़ाद पतन में इस वक्त यौम क़ायद के हवाले से केक काटने की तकरीब का इन्नेकाद किया गया है और यौम क़ायद के मौके पर इस वक्त केक काटा गया है। ये बराह रास्त मनासिर हैं आज़ाद पतन से, जहाँ पर यौम क़ायद के मौके पर केक काटने की तकरीब का इन्नेकाद किया गया है और इस वक्त यौम क़ायद की मुनासबत से केक काटा जा रहा है। नाज़रीन, आज यौम क़ायद इंतहाई मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। आज़ाद पतन में भी यौम क़ायद के मौके पर केक काटने की तकरीब का इन्नेकाद किया गया है। नाज़रीन, दुनिया भर में मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार आज मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआया तकरीबात का एहतमाम किया गया है। वेटिकन सिटी के चर्च में दुआया तकरीब हुई, जहां पोप फ्रांसिस ने चर्च में खुसूसी दुआ करवाई। गजा में जारी इसराइली मजालिम पर ईसाइयों के मुकद्दस शहर बैतुल्लहम में मुसलसल दूसरे साल क्रिसमस का त्यौहार सादगी से मनाने का ऐलान किया गया है। फ्रांस के मशहूर नोटर डेम गिरजाघर में 5.5 साल बाद क्रिसमस की दुआया तकरीब मुनक्किद हुई। मिस्र के दारुल-हुकूमत काहिरा की गलियों बाजारों में क्रिसमस के मौके पर रिवायती सजावट की गई, जबकि दुबई के विंटर फेस्टिवल में भी क्रिसमस का जश्न शुरू हो गया। लंदन में क्रिसमस की रिवायती गोश्त नीलामी में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। चर्च ऑफ नेटिविटी में क्रिसमस की शाम रिवायती दो व्हीकल क्रिसमस ट्री रंग बिरंगी रोशनियों के बगैर उतरी। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने क्रिसमस के मौके पर एक वीडियो पैगाम के जरिए तमाम अमरीकियों के दरमियान अमन और हमदर्दी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि क्रिसमस हमें बेकसों को ऊपर उठाने, इकट्ठा करने, जिंदगियां बदलने और दुनिया को बदलने की ताकत हासिल है। आलमी मंजरनामे से हम आपको खबर दे रहे हैं। यहाँ पर गजा के हवाले से निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी है। मगरबी किनारे और गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली बमबारी 25 से ज़्यादा अफराद शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक काबिज़ इसराइली फोर्सेस की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे के पनाह गुज़ीन कैंपों तिलकरम और नूर शम्स में फायरिंग और ड्रोन हमलों में 8 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शहीद होने वालों में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप में घर पर फ़ज़ाई बमबारी में शहीद होने वालों की तादाद 9 हो गई। गजा शहर पर इसराइली ड्रोन हमले में मज़ीद 2 शहरी शहीद हुए। खान यूनिस में 4 जबकि बैत हुनून में भी 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शुमाली गजा में महासरे की वजह से कहत की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो गई है। महासरे की वजह से 15,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी महसूर हैं, जिनके पास खाने पीने की अशिया और पानी समेत अद्वियात की शदीद किल्लत है। सर्दी की वजह से महसूर फ़लस्तीनियों की सूरत हाल मज़ीद अबतर है। यमन से हुसी ग्रुप की जानिब से इसराइल पर मिसाइल हमले जारी हैं। तेल अवीव पर होने वाले हमले में 9 अफराद मामूली जख्मी हो गए हैं। हुसी ग्रुप ने खबरदार किया है कि अमरीका ने यमन पर अपने हमले जारी रखे तो मशरक़ वस्ता में अमरीकी मफादात को निशाना बनाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने कमाल अदवान अस्पताल पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि तिब्बी अमले और मरीजों पर हमला नाकाबिल कबूल है। आलमी इदारों ने खबरदार किया कि इसराइल इंसानी कानून की पासदारी करते हुए अस्पतालों पर हमले से गुरेज करे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने आइंदा माली साल के लिए $895 अरब के नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट पर दस्तखत कर दिए हैं, जो कि गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 1% ज्यादा है। नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट की कांग्रेस ने मंजूरी दे दी थी, जो पेंटागन के सालाना बजट का खाका पेश करता है। ये एक्ट मुल्क की दिफाई पॉलिसी से मुतालिक अहम रहनुमा दस्तावेज भी है। बिल पर दस्तखत से मुख्तलिफ दिफाई प्रोग्रामों बशमूल फौजी अमले, साजो सामान की खरीदारी और जारी दिफाई इकदाम के मुसलसल फंडिंग को यकीनी बनाया जा सकेगा। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर तमाम हक़ खुद इरादियत मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। हक़ खुद इरादियत मुहिम के शरका ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौजी चौकियों के सामने कुंडल शाही, जोरा, बाड़ियाँ और चलमस्माना के इलाकों में पैदल मार्च किया। वादी नीलम मुहिम के सिलसिले में जिला नीलम के मरकजी शहर अटमकाम में रैली का इन्नेकाद किया गया, जिसमें खवातीन, बच्चों समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। शहरियों ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर रियासत जम्मू कश्मीर के लिए हक़ खुद इरादियत का मुतालबा दर्ज थे।
शुरका जिस कश्मीर को खून से सिंचा वो कश्मीर हमारा है, भारतीयों गासिबों जम्मू कश्मीर छोड़ दो जैसे फलक शगाफ नारे लगा रहे थे। हक़ खुद इरादियत मुहिम के शुरका अठमकाम, कंडल शाही, जोरा, बाड़ी और चिल्हाना तक पैदल मार्च किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस ने हक़ खुद इरादियत का मुतालबा करने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात पर कश्मीरियों की पकड़ धकड़ तेज कर दी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ताज़ा तरीन वाक़े में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तहरीक आज़ादी की हिमायत करने पर कई कश्मीरियों पर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो हठ धर्मी पर मबनी अपना मौक़िफ़ तर्क करे और तनाज़ कश्मीर के हवाले से ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करे। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने मकबूजा कश्मीर में मुहासिर और तलाशी की बढ़ती हुई कार्रवाइयों की मसम्मत की। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज़ उमर फारूक ने रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ कश्मीरी तलबा की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरों से इजहार यकजहती करते हुए पॉलिसी में इंसाफ और मुसावात का मुतालबा किया है। मीरवाइज़ ने जामे मस्जिद श्रीनगर में अपने खुतबात में इस मसले को उठाने का अज़्म ज़ाहिर किया। श्रीनगर में पोस्टर चस्पा किए गए हैं जिनमें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा करार देते हुए इलाके पर भारतीय कब्जे की मजम्मत की गई है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर आज़ादी पसंद तंजीमों की तरफ से चस्पा किए गए पोस्टरों में भारतीय हुक्मरानी के तहत कश्मीरियों की सियासी, माशी, मजहबी और समाजी हुकूक से महरूमी को उजागर किया गया है। पोस्टरों में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया गया है। वतन पर जान कुर्बान करने वाली अजीम सपूतों की कुर्बानियों ने पाकिस्तान की बुनियादों को मजबूत किया। जान कुर्बान करने वाली दास्तानों में से एक सिपाही आतिफ नज़ीर शहीद की है। सिपाही राजा राशिद महमूद शहीद ने 9 जून 2024 को लकी मरवत में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। सिपाही राजा राशिद महमूद का ताल्लुक जिला रावलपिंडी से है। सिपाही राजा राशिद महमूद के लवाहिकीन ने अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि हमें बहुत फख्र है कि बेटा राह हक में मुल्क कौम के लिए शहीद हुआ। बचपन में बहुत इसको पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है नावली। बहुत शौक था कि मैं जो है ना वो फौज में जाऊंगा और इंशाल्लाह नावली में जब इसने स्कूल पूरा ख़त्म किया, स्कूल से नावती है, बस 16-17 साल का हुआ नावत इसकी शौक थी नाव के मैं जो मैंने इसने कहा मैं फ़ौज में जाऊंगा इंशाल्लाह नावली में फ़ौज की नौकरी करूंगा ना। ठीक है, नौकरी जो मुश्किल है या नावली या ऐसी उसने कोई बात नहीं की। जब घर में आता था छुट्टी तो वो शौक से घर का कोई काम करता था, बड़े अपने संगी दोस्तों के साथ बड़े प्यार मोहब्बत में पेश आता था। मैं ये फ़ख्र भी पेश करता हूँ कि ना मेरा बच्चा जो है ना मुल्क के पीछे कुर्बान फ़ख्र है मुझे नावली उसने शहादत पाई है नाम। अगर मेरे 2 बेटे हैं, अगर मुल्क के पीछे अपने पाकिस्तान के पीछे अगर मैं भी कुर्बान होने के लिए जान देने के मेरे बेटे भी जान देने के लिए तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ईद की वालदा हूँ। बचपन में उसे बहुत शौक था आर्मी जाने का। कहता था मेले पर जाऊँगा, खिलौने लाऊंगा। वो बोतलें लेकर आता था, इधर उधर रख के निशाने पिस्टल खिलौना जा लेकर आता था, उससे उसमें फैर मारता रहता था। कदे बैठ के कदे ज़मीन पर लेट के। मैं कहती थी ये क्या करता है आने। कहता था मामा मैं इनको निशाने लगा रहा हूँ, मैं दुश्मन से मुकाबला करने जाऊँगा, पहाड़ियों पर चढ़ूँगा। मैं कहती थी कौन सी पहाड़ियों पर चढ़ा, मैं इंडिया की पहाड़ियों पर जाऊँगा, मैं आर्मी में जाऊँगा। घर आता था तो बहुत अच्छा रवैया हमारे साथ होता था। घर से जब आता था घंटी मारता और गेट में मुस्कुराता था। अम्मा में पहुँचे बहन भाइयों से जाके गले लगा के मिलता और अपनी अपनी हर के लिए अपनी अपनी चीज़ लेकर आता था। मेरे लिए रास्ते में आकर पूछता था आपके लिए क्या लाऊं, आपके लिए क्या लाऊं। अब्बू शुगर के मरीज़ ने, अब्बू आपके लिए क्या। बहन से भी सबसे पूछ कर अपनी अपनी चीज़ लेकर आता था। और रात क्यों 12 बज जाने तो मैं घर पहुंचता तो सबको जगाता था तो अपनी अपनी चीज़ ले लो। बहुत अच्छा रवैया। घर में आकर काम भी करता था मेरे साथ। मुझे बहुत फख्र हो रहा है, मेरा बेटा बहुत बहादुर था और बहादुरी से शहादत अल्लाह पाक उसने रुतबा बुलंद करा। मेरे भाई बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत ज़्यादा वो प्यार करते थे। जब वो रमज़ान का महीना मेरे भाई ने मेरे साथ ही गुजारा, वो बहुत। आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में अंडर ग्रेजुएट कॉन्वोकेशन की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कॉलेज ने मुल्क के एक आला तिबी इदारे की हैसियत से मेडिकल और डेंटल तालीम के शोबों में
काबिलियत का शानदार रिकॉर्ड पेश किया। हाल ही में पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के मुआयने में AMC ने मजमूई तौर पर 99.41% का स्कोर हासिल किया। कॉलेज को मुल्क का सबसे आला तरीन पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज करार दिया गया है। तकरीब के मेहमान खुसूसी लेफ्टिनेंट जनरल अजहर वकास, एडजुटेंट जनरल पाकिस्तान आर्मी थे। मेहमान खुसूसी ने ग्रेजुएशन करने वाले डॉक्टरों को इंसानियत की खिदमत के मिशन को अपनाने की नसीहत की। शेख फातिमा बिनते मुबारक गर्ल्स कैडेट कॉलेज तुर्बत में दूसरे बैच की शानदार पासिंग आउट परेड 23 दिसंबर को मुनक्किद हुई। फारिगुल तहसील होने वाले 64 लेडी कैडेट्स ने हिस्सा लिया। तकरीब के मेहमान खसूसी कोर कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद खान थे। लेडी कैडेट्स ने मार्च पास्ट और मार्शल आर्ट्स के जरिए अपनी तरबियत का शानदार मुजाहरा पेश किया। पास आउट होने वाली कैडेट्स में से 90% का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके मकरान, कल्लाद, रख्शान, सिब्बी, योब, लोरालाई और नसीराबाद डिवीजन से है। तकरीब के अख्ताम पर शानदार कारकर्दगी दिखाने वाली कैडेट्स में इनामात तकसीम किए गए। ओवरऑल बेस्ट कैडेट का एजाज आमना उस्मान को दिया गया। शेखा फातिमा बिनते मुबारक गर्ल्स कैडेट कॉलेज तुर्बत बलूचिस्तान का पहला गर्ल्स कैडेट कॉलेज है जो 2021 में कायम किया गया। तासीम वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने वजारत के मसीही अमले के साथ क्रिसमस मनाया और मसीही बिरादरी से इजहारी यकजहती करते हुए क्रिसमस केक काटा और मसीही मुलाजमीन ने नकद तहाइफ तकसीम किए। जाम कमाल खान ने कहा कि मसीही बिरादरी की पाकिस्तान की तरक्की में खिदमत काबिल सताइश है। वजारत तिजारत के मसीही मुलाजमीन ने उनकी खुशियों में शरीक होने पर वफाकी वज़ीर जाम कमाल का शुक्रिया अदा किया। क्रिसमस की तकरीब में वफाकी सेक्रेटरी तिजारत जवाद पाल खाजा ने भी शिरकत की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा है कि जिंदा कौमें हमेशा अपनी सकाफत से जुड़ी रहती हैं। वो गवर्नर हाउस कराची में महाजिर सकाफत डे के मौके पर तकरीब से खिताब कर रहे थे। कराची से सैयद जहांगीर की रिपोर्ट देखते हैं। नाज़रीन, जहांगीर की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। आज मसीही बिरादरी का तकरीब इंतहाई जोश खरोश से मनाई जा रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने भी इस हवाले से कहा है कि जिंदा कौमें हमेशा अपनी सकाफत से जुड़ी रहती हैं और गवर्नर हाउस कराची में महाजिर सकाफत डे के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया और गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने उस तकरीब से खिताब किया और कहा कि जिंदा कौमें हमेशा अपनी सकाफत से जुड़ी रहती हैं। सैयद जहांगीर की रिपोर्ट देखते हैं। सैयद जहांगीर की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। फिल वक्त खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको बताते हैं कि मौसमियाती तब्दीली ने दुनिया के दीगर हिस्सों की तरह गिलगित बल्तिस्तान भी बहुत मुतासिर हो रहा है। मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने के लिए मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं। इस हवाले से गिलगित से नज़ाकत अली की रिपोर्ट देखते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के सबब ग्लेशियर्स का पिघलाव और ग्लेशियाई झीलों के फटने के खतरे से दो चार वादियों में ग्लाफ 2 प्रोजेक्ट के तहत मुख्तलिफ मंसूबों पर तामीराती काम आखिरी मराहिल में है। मुंजक के गाँव हसनाबाद, गुलकिन और हुसैनी में मुख्तलिफ मंसूबों पर काम जारी है, जिनमें सैलाबी रास्ते में हिफाजती पुश्तों की तामीर, वाटर चैनल्स की मुरम्मत, मुमकिन आफात की सूरत में मुकामी कम्युनिटी के लिए महफूज पनाहगाहों का कयाम, ऊंचे मकाम के लिए आसान रसाई के तौर पर पोनी ट्रैक्स की तामीर वगैरह शामिल हैं। यहाँ पर साल हर साल ग्लेशियर लेक आउट बर्स्ट की वजह से सैलाब आता है और सैलाब की वजह से मुकामी आबादी को बड़े पैमाने पर नुकसान हुए हैं, जिसके पेश नज़र UNDP और हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से ग्लाफ प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के मिटिगेशन का काम जारी है। हिफाजती जो इक़दाम किए जा रहे हैं, बंद बनाए जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि इन कोशिशों से यहाँ पर लोगों के जो नुकसानात हर साल होते हैं उसमें कमी आएगी। UNDP ग्लाफ 2 प्रोजेक्ट और महकमा मौसमियात के इश्तराक से गिलगित बल्तिस्तान की 16 वादियों में 200 से ज़ायद मकामात पर पेशगी इतलाई निज़ाम अर्ली वार्निंग सिस्टम की तनसीब का काम भी जारी है, जबकि मुमकिन आफात से निमटने की तैयारी के तौर पर मुकामी कम्युनिटी और मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद को खुसूसी तरबियत भी फराहम की जा रही है। हमारा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो अर्ली वार्निंग जो इंस्टॉलेशन है उस पर काम किया जा रहा है और उसके अलावा डिफरेंट वाटर चैनल्स बन रहे हैं और उसके अलावा हमारे कम्युनिटी सेंटर्स बन रहे हैं। इस हवाले से मुतल्लिका वादियों के अवाम का कहना है कि हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए ग्लाफ 2 प्रोजेक्ट तर्ज के मंसूबों को वसअत दे, ताकि मुस्तकबिल के चैलेंजों से नबरत आजमा होने के लिए मुकामी कम्युनिटी की इस्तेदाद कार को बढ़ाया जा सके। नज़ाकत अली, PTV न्यूज़, गिलगित। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा है कि वो जिंदा कौमें हमेशा अपनी सकाफत से जुड़ी रहती हैं। वो गवर्नर हाउस कराची में महाजिर सकाफत डे के मौके पर तकरीब से खिताब कर रहे थे। कराची से सैयद जहांगीर की रिपोर्ट देखिए।
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کے گورنر کامران خان ٹسوری نے کہا کہ پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں لانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گورنر ہاؤس کراچی میں پاکستان میں بسنے والی تمام قوموں کے ثقافتی دن منائے جاتے ہیں اور مہاجر کلچر ڈے کا انعقاد بھی خوش آئند ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے MQM پاکستان کے چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ قیام پاکستان کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ تقریب سے ڈاکٹر فاروق ستار، انیس قائم خانی نے بھی خطاب کیا اور مہاجر ثقافت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ مہاجر کلچر ڈے کے موقع پر موسیقی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ بعد میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ بھی کیا گیا۔ اس سے پہلے کراچی کے مختلف علاقوں میں مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے نوجوانوں نے ریلیاں نکالی۔ ریلیاں شہر کے مختلف علاقوں سے گزرتی ہوئی گورنر ہاؤس کراچی پر اختتام پذیر ہوئیں۔ سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ ناظرین، ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی کرسمس کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ تفصیل بتا رہی ہیں وردہ سلیم۔ کرسمس کا تہوار مسیحی بہن بھائیوں کے چہروں پر خوشی اور اطمینان، یہ ہے قائد کا پاکستان، جہاں پر اقلیتی برادری مکمل آزادی کے ساتھ اپنا مذہبی تہوار منا رہی ہے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کے گرجا گھروں میں کرسمس کی خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ لاہور کے 9 لکھا چرچ، کیتھیڈرل، ڈون باسکو اور شہر کے دیگر گرجا گھروں کو خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ کرسمس جو ہے یہ خوشیوں کا تہوار، اور کرسمس کا پیغام ہمیشہ کی طرح امن، سلامتی، صلح اور امید کا پیغام ہے۔ کرسمس کی تیاریوں میں مرد اور عورتوں کے ساتھ ساتھ بچوں کا شوق بھی دیدنی ہے۔ ہم لوگ کرسمس کا تہوار جو ہوتا ہے وہ ہم اپنے گھروں کو ڈیکور کرتے ہیں، شاپنگز کرتے ہیں اور اپنے چرچز کی ایونٹس کو کرتے ہیں اٹینڈ۔ کرسمس کی مناسبت سے کرسمس ٹری کی تیاری تو تقریبات کا بنیادی جز ہے، جبکہ سینتا کلاس کی طرف سے بچوں میں ٹافیاں اور چاکلیٹس بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ کرسمس کی دعائیہ تقریبات میں ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی جا رہی ہیں۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلف حصوں میں موسم خشک اور سرد، جبکہ صبح کے اوقات میں کوہر پڑنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، مری، گلیات، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں موسم شدید سرد رہنے کا امکان ہے، جبکہ سندھ کے بیشتر علاقے، سکھر، شہید بنظیر آباد، شکارپور، کشمور، خیرپور میں ہلکی دھند اور سموک چھائے رہنے کی توقع ہے۔ اس دوران پنجاب اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے سب سے کم درجہ حرارت سکردو -9، استور، گلگت، کوپس -7، کوئٹہ -6، ہنزا، کلات -5، دیر اور کالام میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔